ओम शांति 2 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमको निजर आत्मारूपी दीपक को निजे ही संभाळिबाकु हेबो। मायार तोफानरू रक्षा पाइबा पाई ज्ञान जोगर घृत निश्चित दरकार। तुमको निजर आत्मारूपी दीपक को निजे ही संभाळिबाकु हेबो। मायार तोफानरू रक्षा पाइबा पाई ज्ञान जोगर घृत निश्चित दरकार। प्रश्न केउ पुरुषार्थ गुप्त बाबांक ठारू गुप्त भावरे संपत्ति बा वर्षा प्राप्त कराई देइथाए। केउ पुरुषार्थ गुप्त बाबांक ठारू गुप्त भावरे संपत्ति बा वर्षा प्राप्त कराई देइथाए। उत्तर अंतर्मुखी अर्थात चुप रही बाबांकु मने पकाओ तेबे गुप्त रूपरे वर्षा मिली जीवो। बाबांक स्मृति रे रही शरीर छाड़िले तो बहुत भल, एथिरे कौनसी कष्ट नाही। बाबांकु मने पकाइबा सहित ज्ञान जोगर सेवा मध्य करिबाकु पड़िबो। जदि न करि पारुछ तेबे कर्मणा सेवा कर, बहुतुंकु सुख देवा द्वारा आशीर्वाद मिलिबो। निजर चाली चलन एवं कथावार्ता मध्य बहुत सात्विक हेबा दरकार। गीत अछि निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा बुझाई देइछंती जेतेबेले एभली गीत शुणुछ प्रत्येक निज उपरे ही विचार सागर मंथन कर। एकथा तो पिला माने जानिछंती मनुष्य मृत्युवरण कले 12 दिन पर्यंत दीप जलाई थांती। तुमी माने पुणी मरिबा पई प्रस्तुति करूछ एवं पुरुषार्थ करी निजर ज्योति निजे ही जलाउछ। जेउ माने मालारे आसीबे सेही माने ही पुरुषार्थ करूछंती। प्रजा माने एही मालारे आसुनाहंती। पुरुषार्थ करिबा दरकार जे आमे किपरि विजय मालारे प्रथमे जीवु। जेपरि माया बिराड़ी तोफान आनी विकर्म कराई न देउ, जहा द्वारा दीप लिभि जीव। एबे एथिरे ज्ञान एवं जोग उभयर बल दरकार। जोग सहित ज्ञान मध्य जरूरी। प्रत्येकंकु निज दीप को संभाळिबाकु पड़िबो। शेष पर्यंत पुरुषार्थ चालू रहिबो। रेस चालुछि तेणु बहुत सावधान रहिबाकु पड़िबो। जेपरि ज्योति कम न होई जाऊ, लिभि न जाऊ, सेथिपाई ज्ञान एवं जोगर घी प्रतिदिन पकाइबाकु पड़ुछि। जोग बलरे शक्ति नथिले दौड़ी पारिब नाही, पछरे रही जीवो। स्कूल रे पाठ पढ़ार विषय रही थाए, विद्यार्थी माने देखंती जे मु एही विषय रे प्रवीण नुही, तेणु सही हिसाब रे पुणी अधिक मेहनत करि थांती। एठारे मध्य सही परि हेउछि। स्थूल सेवार विषय मध्य बहुत भल, अनेकंकर आशीर्वाद मिली थाए। केही केही संतान ज्ञान शुणाइबार सेवा करि थांती। दिन को दिन सेवार वृद्धि होई चलिबो। जणे मालिकर 6-8टी दुकान मध्य रही थाए। सबु एका भली चली न थाए। केउठी कम ग्राहक तो केउठी अधिक ग्राहक होई थांती। तुमर मध्य दिने सही समय आसीबो जेतेबेले कि तुमको राति रे मध्य फुर्सत मिलिबो नाही। समस्ते जानी पारिबे जे ज्ञानर सागर बाबा आसीछंती। अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा झुलामणि भरपूर करूछंती। पुणी एते संतान आसीबे जे से कथा न कहिले भल। जणे अन्य जनकु सुनाई थांती ना। एठारे एही जिनिस बहुत भल एवं सस्ता मिलुछि। तुमे माने मध्य जानिछ एही राजयोगर शिक्षा बहुत सहज। समस्ते एही ज्ञान रत्न विषय रे जानिगले पुणी आसीबाकु लागिबे। तुमे एही ज्ञान एवं जोगर सेवा करूछ। जेउ माने एही ज्ञान जोगर सेवा करि पारु नाहंती तेबे कर्मणा सेवारे मध्य नंबर रहिछि। समस्तंकर आशीर्वाद मिलिबो। परस्पर को सुख देबाकु पड़ी थाए। एहा तो बहुत बहुत सस्ता खणी अटे। एहा हेला अविनाशी हीरा लीलार खणी। 8 रत्नर माला तियारी करि थांती ना, पूजा मध्य करंती। किंतु केही हेले जानी नाहंती जे एही माला केउ मानकर तियारी होईछि।
ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ କିପରି ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛୁ। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ରୂପୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏବେ ନର୍କର ମାଲିକ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି। ଯୁଗ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ନା। ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିବେ ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନେବେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ତେବେ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆସି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ କଳି ଯୁଗର ଶୂଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବିକେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ, ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଧାରଣା ନଥିଲେ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେବାର ଫଳ ତ ବାବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ କଳି ଯୁଗର ଶୂଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିକେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ, ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଧାରଣା ନଥିଲେ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେବାର ଫଳ ତ ବାବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କାହାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷିଣା, କାହାକୁ କମ୍ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମର ଧନ୍ଦା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇବା। ଏଭଳି ଯଜ୍ଞ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଥବା ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ପାଇପାରିବେ। ବାବା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପରମ ଧାମରୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଛ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଯିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଲିକ ହେବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟୁ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହିଁ ଆମକୁ ଏଭଳି କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରକା ତ ସ୍ଥୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଜ୍ଞାନ ତାରକା ହୋଇଥିବୁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ନାମ ତ ରହିବ ନା, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେ ତ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ତାରକା ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଅଟୁ। ସେମାନେ ପୁଣି ମନକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ହଠ୍ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ହଠ୍ ଯୋଗ ଆଦି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗାଇଡ଼ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡା। କାଳର କାଳ ଅଟେ। ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। ତୁମେ ତ ଖୁସି ହେଉଛ। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଆମର ବାବା ଆମକୁ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ, ନିର୍ବାଣ ଧାମ କୁହାଯାଉଛି।
कहउछंती मु कालर काल अटे से तो गोटिए आत्मा को नहीं जाउछि मु तो केते बड़ काल 5000 वर्ष पूर्वर मध्य मु गाइड होई समस्तंकु नहीं जाइथिली साजन सजनी मानकु घर को फेराई नेबे तेणु तांकु मने पकाइबाकु पड़िबो। तुमे माने जानिछ एबे आमे पढ़ुछु पुणी एठाकु आसीबु प्रथमे शांतिधाम जीवु पुणी तळकु आसीबु। तुमे स्वर्गर तारका अट आगरु नरकर तारका थिल पिलामानकु तारका बोली कुहा जाए तेबे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे भाग्यवान तारका होइथांती। तुमको जेजे बापांकर संपत्ति मिलुछि एहा बड़ जबरदस्त खणी अटे एवं एहा थरे मात्र बाहरुछि से खणी तो बहुत रहिछि ना दिन को दिन बहुत बाहरी चली खोजिले आहुरी बहुत बाहरिबो। एठारे तो केवल थरे मात्र गोटिए ही खणी मिलुछि ताहा हेउछि अविनाशी ज्ञान रत्नर खणी। एमिति तो ज्ञानर पुस्तक बहुत अछि किंतु ताकु रत्न बोली कुहाजिबो नाही। बाबा को ज्ञानर सागर कुहाजाउछि सीए अविनाशी ज्ञान रत्नर निराकारी खणी अटंती। रत्न द्वारा आमे निजर झुलामणि भरपूर करुछु तेणु तुमे माने खुशी हेबा उचित। प्रत्येकंकर शुद्ध अभिमान मध्य रहिछि। दुकान रे अधिक बिक्री हेले तार ना मध्य विख्यात होई जाए। तुमे एठारे प्रजा सहित उत्तराधिकारी मध्य तैयारी करुछ तेणु एठारु रत्नर झुला भरी पुणी सेठारे जाई दान देबाकू हेबो। परमपिता परमात्मा ही ज्ञानर सागर अटंती जे कि ज्ञान रत्न द्वारा तुम मानकर झुला भरुछंती। बाकी सही समुद्र नुहे जहार वर्णना शास्त्र रे देखा जाइछि जे रत्नर थाली भरी देवता मानकु देउछि सही सागररु एही ज्ञान रत्न मिली न थाए। एहा हेउछि ज्ञान रत्नर कथा। ड्रामा अनुसारे पुणी तुमको रत्नर खणी मध्य मिलुछि सेठारे प्रचुर हीरा नीला रहिबो जेउथिरे पुणी भक्ति मार्गरे मंदिर आदि तैयारी करिबो। भूमिकंप इत्यादि हेले से सबु तळकु चली जाए। सेठारे तो महल आदि बहुत तैयारी हेबो गोटिए नुही। एठारे मध्य राजा मानकर बहुत प्रतियोगिता हेउछि। तुमे माने जानिछ कल्प पूर्व सदृश जेपरी घर तैयारी करिथिलो सेहीपरि पुणी तैयारी करिबो। सेठारे तो बहुत सहजरे घर आदि तैयारी हेउथिबो। विज्ञान बहुत काम देई थाई किंतु सेठारे साइंस शब्द रहिबो नाही। साइंस को हिंदी रे विज्ञान बोली कही थांती। आजिकाली तो विज्ञान भवन बोली नाम रखी देइछंती। विज्ञान शब्दर ज्ञान सहित संबंध रहुछि। ज्ञान एवं जोग को विज्ञान कुहाजिबो। ज्ञान द्वारा रत्न मिलुछि जोग द्वारा आमे सदा सुस्थ हेउछु। एहा ज्ञान एवं जोगर नॉलेज अटे जहा द्वारा पुणी वैकुंठ रे बड़ बड़ भवन तैयारी हेबो। आमे वर्तमान ही एही समस्त ज्ञान को जानुछे। तुमे माने जानिछ आमे माने भारत को स्वर्ग करुछु। तुमर एही देह सहित कौनसी ममत्व नाही। आमे आत्मा एही शरीर को त्याग करी स्वर्ग रे जाई नुआ शरीर नेबु। सेठारे मध्य जानी थांती जे एही पुरुणा शरीर को त्याग करी नुआ शरीर नेबु। सेठारे कौनसी दुख अथवा शोक रहिबो नाही। नुआ शरीर नेले तो भल कथा आमको बाबा एपरी करुछंती जेपरी कल्प पूर्वरु मध्य होइथिलु। आमे मनुष्यरु देवता हेउछु। वास्तव रे कल्प पूर्वरु मध्य अनेक धर्म थिला। गीतारे ए सब कथा किछि नाही। गायन मध्य रहिछि ब्रह्माक द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि। अनेक धर्मर विनाश किपरि हेउछि ताहा तुमे माने बुझाई परिबो। एबे स्थापना हेउछि। बाबा सेते बेले आसीथिले जेतेबेले देवी देवता धर्म प्राय लोप होई जाइथिला। पुणी परंपरा किपरि चलीथिबो एहा बहुत सहज कथा। विनाश काहार हेला अनेक धर्मर। तेबे वर्तमान अनेक धर्म रहिछि ना। वर्तमान अंतिम समय तेणु सृष्टिर समस्त ज्ञान तुम मानकर बुद्धि रे रहिबा उचित। एमिति नुहे जे केवल शिव बाबा ही बुझाउछंती। कौन एही बाबा किछि हेले कहु नाहंती। एहांकर मध्य पाठ अछि। ब्रह्मांक श्रीमतर मध्य गायन रहिछि। श्रीकृष्णक पाई तो श्रीमत कहु नाहंती। सेठारे तो समस्ते श्री अटंती तेणु तांकु श्रीमतर कौनसी दरकार ही नाही। एठारे ब्रह्मांकर मध्य मत मिलुछि। सेठारे तो जथा राजा राणी तथा प्रजा समस्तंकर श्रेष्ठ मत रहिबो।
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ମତ କେହି ଜଣେ ଦେଇଥିବେ। ଦେବତା ମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି, ଆସୁରୀ ମତ ଦ୍ୱାରା ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଏସବୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାର କଥା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଏସବୁ ଦୋକାନ ଅଟେ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଚଳାଉଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ଦୋକାନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଯେଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି କେହି ଏ ବ୍ୟାପାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାପାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ବ୍ୟାପାର କରିପାରିବେ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ, ବାସ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ରାମ ରାମ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚୁପ୍ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ କିଛି ହେଲେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶିବପୁରୀ, ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଏସବୁ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ମିଠା ଘର, ମିଠା ରାଜଧାନୀ ମନେ ଅଛି। ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ୍ତ୍ର। ଯୋଗ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। କେବଳ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ। କିଛି ହେଲେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜପ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ହେଲେ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ବର୍ଷା ଚୁପ୍ ରହି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏହିପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ସମସ୍ତ ପରହେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ତମୋଗୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏହିଠାରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ସବୁ କିଛି ସାତ୍ୱିକ ହେବା ଦରକାର। ଚଳନ ସାତ୍ୱିକ, ବାଣୀ ସାତ୍ୱିକ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ପିଓ ପିଓ ବୋଲ ସଦା ଅନମୋଲ। ତୁମେ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ। ଆତ୍ମା ରୂପ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ହେଉଛି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି କମ୍ ଯାଦୁଗରୀ ନୁହେଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିରାକାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶରୀରଧାରୀ ସହିତ ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ନିଜର ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ଭାବ ନାହିଁ। ମମତା ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାୟା ଏପରି ଯେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଉଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବକ୍ସିଂ ଅଟେ। ଅନେକ ଚୋଟ ଖାଇ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲା, ମୁହଁ କଳା କରିଦେଲା। ଯେପରିକି 4 ମହଲାରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲ। କ୍ରୋଧ କରିଲ ତ ଯେପରି 3 ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏବେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାବା ଟେପ୍ ପଠାଅ, ଆମେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ମୁରଲି ଶୁଣିବୁ। ଏହାର ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିଲେ ବହୁତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ଖୋଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଟେପ୍ ମେସିନ୍ କିଣ ଏବଂ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି ସାତ୍ୱିକ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ
ବହୁତ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ନିରାକାରୀ ଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର କରି ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ନିରାକାରୀ ଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର କରି ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏକରସ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ରସ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର କରି ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ନଷ୍ଟମୋହା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟମୋହା ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାରେ, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବା କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାର ଦୁଃଖର ଢେଉର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ନଷ୍ଟମୋହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ, ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, କ୍ଷମାଶୀଳ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ୍ଷମାଶୀଳ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।